I'm Dr. Anand Moses, Senior Consultant in Diabetes, the Director in Institute of Diabetology, Madras Medical College. I recently retired a couple of months back after almost 30 years of service. I'm happy this meeting is called forward because we all know that India is known for communicable disease, very communicable disease like cholera, typhoid and tuberculosis and all that. But now with the changing scenario, slight westernization of our population, food habits change, we are getting more and more lifestyle disease. Lifestyle disease now, it's a disease which is due to change in the lifestyle. Among that, the important is diabetes. Nowadays, diabetes is such a common disease, everyone knows, even a common man knows that there is diabetes. And unfortunately, India is one of the diabetes capitals of the world. World number 2 country in India is diabetes. Number 1 is China. India is number 2. There is now China has overtaken India. And we always say in the meetings, this is one place where we do not like to be. India should not be number 1. The lower we go from the rank from 2, 3, 4 and 5, it is better. And the disease most important is not the disease sugar alone. The complications develop is more serious. So again, even a common man will tell you diabetes people are more prone for heart attacks. Hospital dialysis room kidney failure patients, 50% or more than 50% of the kidney failure is due to diabetes. So it is such a serious disease. It can affect the eyes, can cause blindness. It is the second commonest cause of blindness in India. Cataract, the next cause of blindness is diabetes. So it is important to control the disease. So number 2 aspects we are treating diabetes in our country. One is primary prevention. We are trying to prevent the disease future. Second, we must try to prevent complications from developing. So how do we prevent complications from developing is having good control of diabetes. Right from the day you diagnose. Control 10 years control use diagnose day we should control our diabetes to prevent complications. For that there is various types of treatment. One of the commonest, most useful treatment is lifestyle, change in the lifestyle. Doctors, nurses, dietitians, patient a lot of counseling. This is one disease where patient requires a lot of counseling. So we give a lot of counseling to the patient on lifestyle, exercise. In modern days, one thing we lack is exercise. For everything we have a vehicle first. In the shop also we are in the habit of taking a vehicle. We rarely walk. So now we try to encourage walking and have a good lifestyle. Other treatment comes into the picture. Common type of diabetes is type 2 diabetes, where we can give oral anti-diabetic drugs. Tablets we can treat diabetes. But one stage the tablets may not work. At that time, we might have to give the patient insulin injection for treatment. So the most difficult part in a doctor treating diabetes is initiating insulin, starting of insulin. Patients, there are 2 things, 1 or 2 points where we have to remember to convince our patients to start on insulin. So patients have a lot of misconceptions about insulin. They think insulin start that is the end of diabetes. I have come to the terminal stage of diabetes, and the inconvenience of starting daily inject some people are not confident about taking insulin. Someone else has to give insulin. And among all these things, the first thing that comes to the mind of the patient is pain. Injection first it's a painful procedure. So that is why we depend on companies like BD and other companies where they can develop some new types of devices or new types of syringes and improved needles which will reduce the pain. Pain reduced patient complaints will become better. 10 years almost 15-20 years they did not have disposable syringes. Hospital they used to reuse the syringes. Needles are so it used to be a very painful procedure. And again, patients have to take insulin 2 or even 3 times every day, lifelong. So the then came the advance of disposable. Disposable newer types of needles are coming.
Previously we had 24 size needles, 26 size needles for diabetic patients. Now we have come to this stage where we have 30, 31. Insulin syringe needle number it is a smaller thing. So if it's 30 na, you can thinnest almost like a hair. Now they have 31 size needles, which is almost like a hair. So it is less painful. Then the second thing is that now they are concentrating on the length of the needle. The length of the needle used to be longer, 6 centimeters, 6 millimeters, 8 millimeters longer. So more deeper you poke more painful. But now by research they have found avlo periya needle avasiyam illa. Adukku paadi size 4 millimeter size irundale and the insulin correct inject pannalam, which is that they have found is less painful. So injection techniques la nariya advances vandirukku. How to use the injection, where is the injection site? With this all advances, we are able to convince the patient to take insulin. That is the skill of the doctor. So the doctor gives insulin. Most of the time the doctor spends time, maximum time in a diabetic patient is when we are starting the patient on insulin. So insulin is not an important insulin, it's a very important thing. That is the stage of the disease where tablet one of the stage of patient insulin, it becomes a necessity. And our duty is to make the patient comfortable so that he accepts insulin, and one of the way of comfortably accepting insulin is by improved devices. Now Dr. Paneerselvam will tell about the various devices where we can make the patient more compliance to insulin can be increased, and we can get control. Because this is very important. Only when you have good compliance with the patient and the patient takes insulin regularly, we can get good control of diabetes. Diabetic complications are prevent பண்ணலாம். Dr. Paneer. Tamil பேசலாம் இல்லை இங்கிலீஷ் வேணாலும் பேசலாம். So I thank BD and the team for making this platform. So மீடியா கூப்பிட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கே மெயின் காரணம் டயபிட்டிஸ் வந்து என்ன எஃபர்ட் எடுத்தாலும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டா போகும். எப்படி டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் பாருங்கள், என்னத்தை ரோடு போட்டு கொடுத்தாலும் என்னத்தை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போட்டாலும் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டா போகும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து பார்க்குது, ஓரளவு தான் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுது ஒழிய, பட் எவ்ரிடே நியூ கேசஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதே ஒன்ஸ் நியூ கேஸை டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரோசஸ் சொன்ன மாதிரி டயட்டு, எக்ஸசைஸு கொஞ்சம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் பேர் தான் ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணுறாங்க, இதே சரியாக பண்ணுறதில்ல, மாத்திரை கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சில நேரத்தில் ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிச்சோம்னா கூட 25 வயசு 30 வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பிடாம 100 இருக்கணும், சாப்பிட்டா 140 இருக்கணும். ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் 300, சாப்பிட்றதுக்கப்புறம் 400 500 இருக்கும் எடுத்த உடனே. ஏன்னா சுகர் இருக்குன்னு தெரியாத நிறைய பேர் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சிக்கிட்டு, ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டு, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு மயக்கம் வந்து ஏன்னா தொலை வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு செக் பண்ணி பார்த்தா எல்லாம் 400 500ன்னு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு 25 இயர்ஸ் 30 இயர்ஸ் 40 இயர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்த உடனே ஃபாஸ்டிங் 100க்கு பதிலாக 150 இல்லை 200 இருக்குது. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 140க்கு பதிலாக 250 300 இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு நாங்கள் குளுக்கோடாக்சிட்டின்னு சொல்கிறோம். குளுக்கோஸ் எக்ஸஸ் ஆனதால் அந்த பேங்க்ரியாஸ்க்கு சுரக்கிற நேச்சுரல் இன்சுலின் சரியாக சுரக்காது, அது சப்ரஸ் ஆகிடும். இப்போ சின்ன உதாரணமாக எப்படி சொல்கிறோம்னா, ஒரு மாடு 10 மூட்டை தான் எடுக்கும், மிஞ்சி போனால் 12 மூட்டை எடுக்கும். அந்த 20 இல்லை 30 மூட்டை வச்சு அடித்தோம்னா மாடு அடி வாங்கும், மாடு வீணாகும், மூட்டையும் போய் சேராது. அதே மாதிரி எக்ஸஸாக இருக்கும்போது சுகரு அதை ஊசி போட்டு குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மாத்திரை கொடுத்தா வேலை செய்யும். அதிகமாக இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி விட்டுட்டோம்னா அதே மாதிரி 8 இல்லை 10 மூட்டை வச்சா வேலை ஆகும். அதே நான் 30 மூட்டை வச்சு அடித்து வேலை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் எடுத்தோம், ஒரு 10 எழுதிட்டேன். எப்படி அதிகமாக இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி விட்டுட்டு அதே மாட்டை வேலை வாங்குற மாதிரி அதிகமாக இருக்கிற சர்க்கரையை ஊசி போட்டு குறைச்சிக்கிறது தான் நல்லது. இது வந்து இந்த குளுக்கோடாக்சிட்டின்ற கான்செப்ட் இருக்குது. இதே பேஷண்ட்டு 10 வருஷம் 15 வருஷம் டயட்டில் இருந்தார், மாத்திரை சாப்பிட்டுருந்தார். இப்போ கூட இன்னமும் சமுதாயத்தில் இந்த அளவுக்கு சயின்ஸ் அட்வான்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் படித்தவர்கள் மத்தியில் அருகம்புல் சாப்பிட்டா சரியாயிடுது, வேப்பந்தழை சாப்பிட்டா சரியாயிடுது, பாவக்காய் சாப்பிட்டா சரியாயிடுது அப்படின்ற நினைப்பில் இந்த வியாதிகளை போட்டு போயிடுறாங்க. அப்படியே அவங்க நினைப்பில் இருந்தால் கூட என்ன சொல்கிறோம்னா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு சொல்கிறோம். சாப்பிடாம ஒரு டெஸ்ட்டு, சாப்பிட்டு ஒரு டெஸ்ட்டு. இப்போ ஃபார்மசிலே மீட்டர்ஸ் இருக்குது, இப்போ நீங்களே மீட்டர் வாங்கி பண்ணிக்கலாம். சாப்பிடாம 100, சாப்பிட்டா 140 இருக்குதான்னு பார்த்துக்கணும். இங்கே ஒரு 10 or 15 இயர்ஸுக்கு டயட்டில், எக்ஸசைஸில் ப்ளஸ் மாத்திரை சாப்பிட்டு ஒரு 100 பேருக்கு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒரு 20 பேர் 30 பேருக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் தான் கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி ஆகுது. ஸோ அந்த 20 பேர் இல்லை 10 பேரை வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு குறைச்சிக்கிறது தான் நல்லது.
இன்ஜெக்ஷன் போடாமல் விட்டால் என்ன ஆகும்னா திரும்பவும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி 150 சாப்பிட்டா 200 வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு 3 to 4 years பொறுத்து அந்த சுகர் உடம்புல இந்த துருப்படிகிற மாதிரி இந்த பாசப்படுகிற மாதிரி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். சுகர் அதிகமாக இருக்கிறதும் பேஷண்ட்டுக்கு சிம்டமாக தெரியறதில்லை, படிக்கிறதும் சிம்டமாக தெரியறதில்லை. படிஞ்சு காலில் புண்ணு ஆறல, விரல் அடிக்குது, ஹார்ட்டு கெட்டு போச்சு, கிட்னி கெட்டு போச்சு, பார்வை கெட்டு போச்சு. ஏன்னா ரத்தம் எல்லா இடமும் போகும், அதிகப்படியான சர்க்கரை எல்லா இடமும் போகும், எல்லா இடமும் பாதிக்கும் என்பதை 8ஆம் கிளாஸ் படித்தவங்களிலிருந்து ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கேன். அப்படி தெரியாமல் இருந்தால் நான் இந்த வகையே சொல்கிறேன், நீங்கன்னா தற்கால மனிதர்கள் அல்ல, தற்கால மனிதர்கள். இந்த அளவுக்கு சயின்ஸ் அட்வான்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்டர்நெட்டில் இன்னும் எவ்ரிதிங் போய் நான் படிச்சுக்கணும்னு சொல்கிறவங்க சர்க்கரை வியாதியில் இந்த மாதிரி தொல்லைகள் வருதுன்னு தெரியாமல் இருந்தால் இவங்கெல்லாம் தற்கால மனிதர்களே இல்லைன்னு. அதனால் அந்த சுகர் படியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா டயட்டில் கண்ட்ரோல் ஆகலை, வாக்கிங்கில் கண்ட்ரோல் ஆகலை, மாத்திரை சாப்பிட்டும் கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் போடுறது தான் பெட்டர். இது வந்து டைப் 2 டயபெட்டிஸ் ரிக்வயரிங் இன்சுலின் ஆஃப்டர் 10 or 15 years or 20 years of duration of diabetes. ஏன்னா இப்போ இந்தியா பொறுத்தவரைக்கும் ப்ரோக்ரஸ் சொன்ன மாதிரி டைப் 2 டயபெட்டிக்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிட்டே போகுது. இப்போ சைனாவும் இந்தியாவும் தான் என்டையர் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் 75% ஆஃப் டயபெட்டிக்ஸ் இன் சைனா அண்ட் இந்தியா. அதாவது தான் இந்தியன் மார்க்கெட்லேயும் சைனா மார்க்கெட்லேயும் டயபெட்டிஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் செல்லிங் மோர் when compared to other countries. டைப் 1 டயபெட்டிஸ்ன்றது சின்ன வயசுலேயே டயபெட்டிஸ் பண்ணுறவங்க 3 வயசு 4 வயசு 5 வயசுல அவங்களுக்கு நேச்சுரல் இன்சுலின் உற்பத்தியே இருக்காது. அதில் அவங்களுக்கு இன்சுலின் வந்து இன்ஜெக்ஷன் வழியாக தான் போட்டோம். ஸோ இந்த 2 கேட்டகரிக்கு நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போட்டு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்ஜெக்ஷன் முதல்லலாம் எப்படி போட்டுருந்தோம் அப்படின்றது நீங்களாம் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு சரியாக தெரியாது. ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாலாம் கண்ணாடி செஞ்சு வச்சு தான் போட்டுருந்தோம். இப்போ எங்களுக்கே ஒரு டைரக்டர் பப்ளிக் ஹெல்த் இருந்தார். நான் 82ல் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் வேலை செய்யும் போது அவருக்கு டயபெட்டிஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் தான் கண்ட்ரோல் ஆகும். அவர் கூட ஒரு ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கூடயே போயிட்டு எதுக்குன்னு கேட்டால் அந்த கண்ணாடி செஞ்சு கொதிக்க வச்சு அசம்பிள் பண்ணி இன்சுலின் போகிறதுக்கு ஒரு ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த டேரக்டர் கூட அவ்வளோ ஒரு ஸ்டேட்டு விசிட் அலாம் வித் டேரக்டர். ஸோ அதை 82 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த கண்ணாடி செஞ்சு வச்சு கொதிக்க வச்சு மெட்டல் நீடு நீங்களும் கொஞ்சம் பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த செரிஞ்சு பாயில் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு அப்பேரட்டஸ் இருக்கும், ஸ்டெர்லைசர் இருக்கும். அந்த மெட்டல் நீடில் போட்டு திரும்ப ஒரே நீடில் 10 பேர் 20 பேர் 30 பேருக்குலாம் தூக்கிட்டு இப்போ எய்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிஸ்போசபிள் சிரிஞ்சு கான்செப்டே வந்தது. ஹெப்படைட்டிஸ் பி இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ இன்சுலின் சிரிஞ்சு அந்த மாதிரி தான் போட்டுட்டு வந்து கிளாஸ் சிரிஞ்சை வச்சுக்கிட்டு மெட்டல் நீடில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு 20 years அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் சிரிஞ்சஸ் வந்தோம். இந்த பிளாஸ்டிக் சிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கே ஒன்றாலும் யார் ஒன்றாலும் போட்டுக்கலான்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு. இந்த பிளாஸ்டிக் சிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் பாயில் பண்ண வேண்டாம், ரெடி டு யூஸ். அதாவது அந்த பாட்டிலை வாங்கி லோட் பண்ணி பேஷண்ட்டே போட்டுக்கலாம், இல்லை நர்சஸ் போடலாம், டாக்டருங்க போடலாம், யார் ஒன்றாலும் போடலான்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதே கூட முதல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீடலுடைய லென்த்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும். 6 millimeter 7 millimeter இருந்தது. இந்த காஜுன்றது அந்த நீடில் தின்னஸ் முதல்ல 22 காஜ் நீடில் வச்சு போட்டுருந்தோம். அப்புறம் இதெல்லாம் இன்சுலின் சிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இது 28 ஆச்சு, 32 ஆச்சு, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து 33 இல்லையா, 31 காஜ். 31 காஜ் அப்படின்னா ஒரு ஹேர் அளவுக்கு தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட வந்து பார்த்தா தான் நீடில் இருந்தே தெரியும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மெலிஸ் நீடில். இந்த மெலிஸ் நீடிலுடைய கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டால் பெயினே தெரியாது. குத்துறீங்க அப்படின்னா பெயினே தெரியாது. ஸோ அந்தளவுக்கு பெயின் தெரியாத ஒரு டிவைஸை இப்போ வந்து இவங்க ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இதனுடைய லென்த்து பார்த்தீங்கன்னாலும் 4 millimeter தான். ஸோ 4 millimeter அப்போ இன்சுலினை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நியூரோபயான் இன்ஜெக்ஷனு ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஜெக்ஷன் தான் மசிலில் போய் போகணும், கொஞ்சம் டீப்பாக போகணும். இது ஸ்கின்னுக்கு கீழே ஃபேட்டில் போனாலே போதும் இன்சுலின், அதுலேருந்தே அப்சார்ப் ஆகிடும். அதில் 4 millimeter அவங்க ஒபிஸாக இருந்தாலும் சரி, தின்னாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 4 millimeter திக்னஸ் வந்து ஸ்மால் திக்னஸ் 18-20 டயட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி குத்தணும் அப்படின்னா இதை இப்போ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே மருந்து வரும். இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பாட்டில் தனியாக சிரிஞ்சு தனியாக கையில் எடுத்துகிட்டு போவோம். இதில் பாக்கெட்டில் பேனா மாதிரி வச்சுக்கணும். இது மறுபடியும் மூடி வச்சுட்டு நம்ம ஆர்டினரி பேனா வச்சுக்கிற மாதிரியே பாக்கெட் வச்சு. இது ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் கேஸ். இந்த வெளியே உஷ்ணா வந்து உள்ளே இருக்கிற மருந்து அந்த அளவுக்கு பாதிப்பு போகலாம். இந்த இதை போட்டுருக்கீங்க நீங்கள் சப்போஸ் தஞ்சாவூர் போகிறீங்க, திருநெல்வேலி போகிறீங்க, இல்லை டெல்லி போகிறீங்க அப்படின்னா ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சிங்கன்னா இல்லை பாக்கெட்லேயே வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் எக்ஸ்ட்ரா 4 பேனா இப்போ இந்த வில்லேஜில் இருக்கிறேன் அங்கே கிடைக்காது அப்படின்னா ஒரு 4 பேனா வாங்கிட்டு மீதி 3 பேனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். கரண்ட்லி யூஸிங் பேனா வந்து ஆர்டினரி ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு போட்டுக்கலாம்.
இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஏன்னா இன்சுலின் அப்படின்னா ஒன்றும் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க. ஸோ இன்சுலின் அப்படின்னா எப்படி நான் சின்ன சின்ன ஜோக்காக சொல்கிறேன், பாம்புன்னா படையும் நடந்தும் அப்படின்ற மாதிரி இன்சுலின்னா ஆர்மி ஆஃபீஸ் கூட வேணான்றது. 300-400 இருந்ததுன்னா அது ஆர்மி ஆஃபீஸராக இருந்தாலும் ஆர்டினரி பர்சனாக இருந்தாலும் நோய் தொலையும். அதில் டாக்டருங்க ஊசி போட்டால் தான் சுகர் குறையும் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போத்திய மாடர்ன் கேட்ஜெட்ஸ் டிஸ்போசபிள் சிரிஞ்ச் ஆகட்டும், இல்லை இன்சுலின் பேனாவில் போகிற நீடில் ஆகட்டும், சுத்தமாக பெயினே தெரியாது. உங்களை கூட யாருன்னா வாலண்டியர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சிரிஞ்சு எடுத்து கொடுக்குறேன். Somebody can volunteer. Now, put it on. You can see the needles. The பழைய சிரிஞ்சுலாம் நீங்களுடைய லென்த் பாருங்க. கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா தெரியாது. இதெல்லாம் 4 தான். The new 4 millimeter needle ரொம்ப smaller. The older needle is 6 millimeter. அம்மா சொல்றாங்க போடுற இடம் வந்து ஒண்ணு தைஸ்ல போடலாம், தொடையில போடலாம், அப்டமன் காமிக்கிறேன். அந்த கை இந்த அவுட்டர் பகுதியில் போடலாம். உதாரணமாக நீ இங்கே போடுறாங்க, நாளைக்கு இங்கே போடுறாங்கன்னா, இன்னும் நாளைக்கு இங்கே போடுறாங்கன்னா 1 இன்ச்சு தள்ளி அப்புறம் 1 இன்ச்சு முன்னால், அப்புறம் 1 இன்ச்சு பின்னால். இது கையில் போட்டதுக்கப்புறம் வயிற்றுல தொப்புள் லெவல் இது, தொப்புலேருந்து 1, 2, 3, 4ன்னு போடலாம். மேலே 1 இன்ச்சு தள்ளி, கீழே 1 இன்ச்சு தள்ளி, மொத்தம் 12 ஊசி போடலாம். பட்டஸில் வரும்போதும் இங்கேயும் அதே மாதிரியே 12 ஊசி போடலாம். தொடையுடைய வெளிப்பகுதி, தொடையுடைய எந்த லைன் இது, இந்த வெளிப்பகுதியில் நிறைய பேர் உள்ளே போடுறாங்க. இந்த இடத்துல போடக்கூடாது. ஏன்னா தலையிலேருந்து ஹார்ட்லேருந்து ரத்த கடா இதெல்லாம் வந்து இந்த வழியாக தான் கீழே இறங்கணும். இந்த இடத்துல போடக்கூடாது. பேண்ட் லைன்லேருந்து வெளிப்பகுதி இன்னைக்கு இங்கே போடுறாங்கன்னா நாளைக்கு இங்கே, நாளைக்கு இங்கே, அடுத்த நாள் இங்கே, அடுத்த நாள் இங்கே, மொத்தம் 5 ஊசி போடணும். 1 இன்ச்சு தள்ளி திரும்ப ஒரு 5 ஊசி, 1 இன்ச்சு தள்ளி திரும்ப ஒரு 5 ஊசி, 15 ஊசி போடணும். ஸோ இங்கே ஒரு 15, இங்கே ஒரு 12, இங்கே ஒரு 12, இங்கே ஒரு 9. ஸோ காலையில் போகிறதுக்கு போகிறான் ஒரு பக்கமும், சாயங்காலம் போகிறதுக்கு போகிறான் ஒரு பக்கமும் போகிறோம். இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, எடுக்க வேண்டியது எடுத்து குத்திக்க வேண்டியது, ஒரே இடத்துல திரும்ப திரும்ப குத்த வேண்டியது. ஒரே இடத்துல திரும்ப திரும்ப குத்தினா அந்த இடம் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அந்த மருந்தும் வந்து ஸ்லோவாக தான் கரையும். அந்த தோணும் ஒரு ஸ்டைலில் கெட்டு போயிடும். இந்த தப்பு இப்போ காமனாக நிறைய பேஷண்ட் பண்ணுறாங்க. படித்தவங்க, படிக்காதவங்க, விவரமானவங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க. பட் ரொட்டேஷனில் போகணும். இன்றைக்கி போடுறாங்க எங்கன்னா இந்த 9 முடிச்சுட்டு அடுத்தது இங்கே 12 முடிச்சுட்டு அடுத்தது இந்த அடுத்தது இங்கே திரும்ப. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொட்டேஷனில் வரும்போது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பிரிக்கு தான் ஒரு பர்டிகுலர் எடுத்துக்குவோம். அது ஒரு வாரத்துலேயே இல்லை 2-3 நாள்லேயே போட்ட இடம் சரியாயிடும். பட் ஒரே ஸ்பாட்டில் திரும்ப திரும்ப போகிறது நல்லது. ஸோ இதான் மாற்றி மாற்றி போகணுன்னு சொல்கிறோம். இந்த பாயிண்ட்டே நீங்கள் பப்ளிக் வந்து ஹைலைட் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா இப்போ நிறைய இன்சுலின் போடுற பாப்புலேஷன் அதிகமாகிட்டே போகும். இந்த மீட்டிங்கோட எய்மே என்னென்னு கேட்டால், அந்த ஊசின்னா நல்லா பயம் இருக்குது. படித்தவங்க மத்தியிலையும் பயம் இருக்குது, படிக்காதவங்க மத்தியிலையும் பயம் இருக்குது. பட் பயம் வந்து அதிகமான சுகரை பார்த்து தான் பயப்படும். சுகர் 300-400 இருந்தால் தான் கோமாவுக்கு போயிடும், கைகால் பிறகால் போயிடும், ஹார்ட் அட்டாக் வரும், ஹார்ட்லாக போயிடும், கிட்னி கெட்டு போயிடும். பட் சுகரை குறைக்கிறதுக்கு உண்டான மருந்தை பயன்படுத்துறதுல எந்த தவறும் கிடையாது. இன்னமும் இன்சுலினை பற்றி நிறைய மித்து இருக்குது. இன்னும் சரியாக புரிஞ்சுக்காம தன்மையில் இன்சுலின் போட்டாங்களா, லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆச்சா, டெர்மினல் ஸ்டேஜ் ஆச்சா அப்படின்ற இதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சுகர் அதிகமாக இருந்தால் ஊசி போட்டு குறைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மாத்திரையில் கண்ட்ரோல் வருதுன்னா பரவாயில்ல. இன்கேஸ் மாத்திரையில் கண்ட்ரோலுக்கு வரல அப்படின்னும் போது இன்ஜெக்ஷன் தான் போட்டுருது. அதுவும் சின்ன வயசில் சுகர் அந்த பசங்களுக்கெல்லாம் வேற வழியில் இன்ஜெக்ஷன் தான் போட்டுருது. ஏன்னா அவங்களுக்கு பேன்கிரியாஸ் பீட்டா செல்ஸில் இன்சுலின் சரியாக சுரக்கிறது சுத்தமாக சுரக்கிறது. அவங்களுக்கு வந்து அருகம்புல்லில் சரி பண்ணிடுறேன், உப்பு பஞ்சரில் சரி பண்ணிடுறேன், பாவக்காயில் சரி பண்ணிடுறேன், வேறு மெத்தட் இருக்குது, ஊசியிலாவே க்யூர் பண்ணுறாங்கலாம் சொல்லி சிலர்லாம் பாவம் அவங்களால இவங்க மூளை செலவு செய்யப்பட்டு பாவம் குழந்தைங்க பாவமாக போயிடும். அன்றைக்கி பழகிறதுக்கு கஷ்டமாயிடும். அதனால் இப்போ வந்துருக்கிற மீட்டர்ஸு சுலபமாக அவங்களே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்துருக்கிற நீடில்ஸு சிரிஞ்சஸை வச்சுக்கிட்டு அவங்களே செல்ஃபாக இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ செல்ஃபை அவங்களே பண்ணிக்கலாம். பட் நோக்கம் என்ன மொத்தத்துக்கு இப்போ நாங்கள் மட்டும் சொல்ல டாக்டர் பொருள் நாங்கள் மொத்தம் நான் மட்டும் சொல்ல, இப்போ இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சொல்ல, உலகமே என்ன சொல்லுதுன்னா சர்க்கரை நோய் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டு போகுது. தடுக்கிறதுக்கு வழி பண்ணணும். சரி, கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வழி பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு 4 விதம்: டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸு, பில்டிங் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி. ஸோ அதை யாராக இருந்தாலும் மாற்ற முடியாது. நீ சர்க்கரையாதிக்கு வைத்தியம் பண்ண டாக்டராக இருந்தால் கூட உனக்கும் டயபெட்டிக்ஸ் இருந்தால் ஸ்வீட் சாப்பிடாம தான் கண்ட்ரோலுக்கு வரும். அப்படி இல்லைன்னா யாராக இருந்தாலும் ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டோம்னா சுகர் கண்ட்ரோலுக்கு வராது. அதில் டயட்டில் கண்ட்ரோல் இருந்தும் கண்ட்ரோலுக்கு வரல அப்படின்னும் போது மாத்திரையில் கண்ட்ரோலுக்கு வரல அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு தான் வேண்டாம். ஸோ இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி டிவைசஸ் வந்தது வந்து இன்னமும் ஜனங்க மத்தியில் பாப்புலரைஸ் ஆகலை. அதுவும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ரொம்பவும் மெலிஸ் நீடில்
31 gauge நீடில்ன்றது இப்போ உங்கள் வீட்டில் யாருன்னா நர்ஸோ டாக்டரோ தான் தெரியும், அவங்க கேட்டு பார்த்தா தெரியும். அதுக்கு முதல்ல 21 gauge நீடில் 22 gauge நீடில்னா மாட்டு குத்துற மாதிரி இருக்குன்னு பெரிய நீடில், திக்கு நீடில். இப்போ பண்ணிக்கிறது தின் நீடில், இந்த ஹேர் சைஸுக்கு தான் பெயினே தெரியாது. அது இதெல்லாம் ஒரு தடவை போட்டால் பரவாயில்ல. சப்போஸ் வெல் டு டூ வாங்க அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்குதுன்னா ஒரு செரிஞ்சு ஒரு தடவை போடலாம். கொஞ்சம் பவர் கிளாஸ் இருந்தால் ஒரு செரிஞ்ச அதே நபருக்கு 3 நாளைக்கு கூட போடலாம். காலையில் ஒரு தடவை, நைட்டுக்கு ஒரு தடவை, 3 நாள் 5 நாளைக்கு கூட போடலாம். ஸோ இந்த நீடலும் வந்து அவங்க தப்பாக எடுத்துக்குவாங்க. பட்டு சிங்கிள் யூஸ் தான் அவங்க பண்ணியிருக்கிறது. பட் அந்த திரும்ப ரிப்பீட்டட் யூஸுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டிப்பு பிளண்ட் ஆகுதுன்ற, டிப்பு பிளண்ட் ஆகுதா கொஞ்சம் பெயின் இருக்க தான் செய்யுன்ற. பட் அஃபோர்டபிலிட்டி ஒரு பக்கம் இருக்கிறதா, அஃபோர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வாங்கிக்கலாம். பட் அஃபோர்டபிலிட்டி இல்லாதவங்க கொஞ்சம் 1 or 2 times யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வலிக்குதா சார்? அந்த நீடிலோட காஸ்ட் எவ்வளோ சார்? அந்த பென் மாதிரி உள்ளது பென் நீடில் காஸ்ட் 10 11 rupees.